وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج مجھے اور آپ کو قدر والی رات کو تلاش کرنے کی توفیق بخشی ہے اور صحت بخشی ہے، اور اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ مسجد تک اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو لے کر آیا. اس پر اللہ کا ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں. فللہ الحمد. آج وہ رات ہے جس رات کی فضیلت آپ بار بار سن چکے ہیں. بس اشارتاً اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اللہ رب العالمین نے شب قدر کی تعریف اور شب قدر کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا. کیا تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اپنے پاس تقریباً 80 پر 4 سال عبادت کرنے کے بعد جو اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے، وہ اجر و ثواب اس رات میں عبادت کرنے والے کو ملتا ہے. محترم حاضرین، ایسی بابرکت رات کو ضائع کیے بغیر حتی المقدور میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرے، اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کرے، تنہائی میں بیٹھے گڑ گڑائے روئے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں اس رات کو گزارے. اللہ رب العالمین دینے پر آتا ہے تو میرے معزز حاضرین کرام وہ ارحم الراحمین ہے. کیا آپ نے نہیں سنا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ؟ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں واقعہ تفصیل سے بتاؤں. وہ ایوب جن کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا گیا ہے تقریباً 17 یا 18 سال بیمار ہوتے ہیں. شیطان طرح طرح سے آ کر ان کو بہکاتا ہے. ان کے سگے دوستوں کے ذریعے، ان کے سگے فرینڈ سرکل کے ذریعے شیطان ان کو بہکاتا ہے. ایوب علیہ السلام کے پاس شراب دے کر بھیجتا ہے: اگر تو اس کو پی لے گا تو تو شفا یاب ہو جائے گا. ان کے بیسٹ فرینڈز آتے ہیں اور شراب پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو تو پی لے تو شفا یاب ہو جائے گا. ایوب علیہ السلام بہکاوے میں نہیں آتے، اللہ رب العالمین پر امید لگائے بیٹھتے ہیں. آخر کار ان کے سگے دوستوں سے بڑھ کر ان کے سگے 2 بھائی آتے ہیں. تفسیر ابن کثیر اس کو پورا واقعہ نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں سگے 2 بھائی ان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بیمار کو ہم نے دیکھا کہ بیماری کی وجہ سے یا تو مر جاتا ہے یا تو چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد شفا ہو جاتی ہے. تیری بیماری ایسی بیماری ہے کہ شاید تو نے کچھ ایسا گناہ کر بیٹھا ہے جس کی وجہ سے تجھے سزا مسلسل ملتی جا رہی ہے. جب ان الفاظ کو سننا تھا، ان الفاظ کو سنتے ہی ایوب علیہ السلام آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں: ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ آواز اللہ کے دربار میں ٹکرانا تھا. فوراً آسمان سے حکم آتا ہے. اللہ رب العالمین ایوب علیہ السلام کی صدا کو سن لیتا ہے، جو 18 سال سے گڑ گڑاتے تھے، 18 سال سے مانگتے تھے. لیکن انسان جب گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے دربار
दरबार में मांगता है, रहमत इलाही जोश में आती है। आन में आन के आन में सिर्फ अय्यूब, वो अय्यूब जिनको उनकी बीवी उठाकर ले जाकर जरूरत के लिए, पेशाब पाखाने के लिए ले जाती है, उठाकर ले जाकर रखकर फिर उठाकर लाती है, अभी इंतजार करती है कि अभी छोड़कर आई है, जरूरत के लिए गए हैं, क़ज़ाए हाजत पूरा कर कर जब आवाज देंगे तो मैं लेकर आ जाऊंगी। तारीख की किताबों में लिखा है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान और उनके दिल के अलावा कोई जिस्म का हिस्सा महफूज न था, इतनी खतरनाक बीमारी में वो मुलव्विस थे। उसके बावजूद जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब वो गए जरूरत के लिए, वहीं पर अल्लाह हुक्म देता है कि आप अपने पैर को रगड़ देना। वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी को वहां पर हुक्म देता है कि निकल जाए। ऐसा पानी अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है जिसकी वजह से वो शिफायाब हो जाते हैं। बताने का मकसद यह है कि वो अरहमुर राहिमीन है, वो अरहमुर राहिमीन है। आज की रात उससे मांगना है, जितना मांगना है मांग लेना, जितना गिड़गिड़ाना है गिड़गिड़ाने ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जितना हो सके अल्लाह के दरबार में मांगते जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन देता जाएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अपना वक्त ज़ाय ना कीजिए, अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए बेकार की बातों में। उसके बाद आइए एक मुख्तसर क़ियामुल लैल के ताल्लुक़ से एक हदीस आपके गोशे गुजार कर कर मैं अपने मौजू पर आना चाहता हूं। बड़ी अहम हदीस है, बड़ी अहम रिवायत है। उम्महातुल मोमिनीन आयशा बिनते से आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास, आयशा बिनते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक साहिब आते हैं जिनका नाम है आसिम बिन उबैद। वो आकर कहते हैं कि मैं हजरत मुआज बिन जबल के शागिर्दों में से हूं, मैं उनके शागिर्दों में से हूं, आपसे एक सवाल करने के लिए आया हूं। सवाल क्या है? पूछा, ऐ उम्मत की माँ, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अल्लाह के नबी जब तरावी के लिए, तहज्जुद के लिए, क़ियामुल लैल के लिए खड़ते थे तो क्या करते थे, किस चीज़ से अपनी तरावी शुरू करते थे? ज़रा देखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम तरावी के मामले में, क़ियामुल लैल के मामले में हमेशा बहाने बनाते हैं। इस क़ियामुल लैल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत के क़ियाम के साथ जोड़ा है। आखिरत के दिन जो खड़े होना है, 50,000 साल खड़े होना है, उससे जोड़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उम्मत की माँ कहती है, ऐ आसिम, तुमने ऐसा सवाल किया है आज तक मुझे किसी ने सवाल नहीं किया। तो सुन लो, जब भी अल्लाह के नबी तरावी के लिए खड़ते थे, तहज्जुद के लिए खड़ते थे, तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा कहते, उसके बाद सुबहान अल्लाह 10 मरतबा कहते, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 10 मरतबा कहते, उससे बाद अस्तगफिरुल्लाह 10 मरतबा कहते, उसके बाद ये कहते, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़िक़ि यौमिल क़ियामा, अऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़िक़ि यौमिल क़ियामा। ऐ अल्लाह, मैं क़यामत के एक दिन खड़े होने के तंगी से मैं अल्लाह तुझसे पनाह मांगता हूँ। देखिए क़ियामुल लैल से, इस तरावी से क़यामत का कितना गहरा ताल्लुक़ है। हम खड़े होकर तरावी पढ़ने को जी चुराते हैं, हम समझते इतनी देर कौन खड़ेगा। अगर यहाँ खड़ा होना, बाज़ रिवायतों में बताया जाता है, जो बंदा क़ियामुल लैल में कुरान को सुनते सुनते खड़ेगा, उसके लिए क़यामत के दिन का खड़ना आसान महसूस होगा, आसान कर दिया जाएगा। लिहाजा मुझे और आपको इस क़ियामुल लैल से जी चुराना नहीं है, क़ियामुल लैल का ख्याल करना है। लिहाजा आइए मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, असल मौजू की तरफ मुझे चलना है। तो आज आपके सामने हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद पर इंशाअल्लाह मैंने आपके सामने सूरह निसा आयत नंबर 50 पर 8 आपके सामने पेश किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि हर एक को उनकी अमानत, जो हकदार है, उस हकदार तक उसकी अमानत को पहुँचा देना। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, यहाँ पर मुझे और आपको ये रुकना है, व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, जब लोगों के दरमियान तुम फैसला करो तो बड़े इंसाफ के साथ फैसला करो, बड़े अमानतदारी के साथ फैसला करो। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लाम 2 पहियों का नाम है, इस्लाम 2 पहियों का नाम है। एक हुकूक़ुल इबाद, एक हुकूक़ुल्लाह और दूसरा हुकूक़ुल इबाद। एक है इबादात है, दूसरा है मामिलात है। ये दोनों पर मुनहसर है इस्लाम। तो आइए पहले हम जानते चलें हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद पर हम थोड़ा जायज़ा लेते चलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पहला हक़ जिक्र किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें
نے فیصلہ سنا دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ یاد رکھنا دوستو، شرک بہت بڑا جرم ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین معافی کے بغیر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جب بات شرک کی آتی ہے تو شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہر انسان کو شرک میں ڈال دے۔ جب وہ شرک میں کامیاب نہیں ہوتا، شرک اکبر میں تو شرک اصغر میں ڈالتا ہے۔ جیسے ابھی درس میں آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اخلاص کی کوشش کرنا چاہیے، تو وہی اخلاص ضرورت ہے۔ انسان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ پہلے شرک میں ڈال دے، شرک اکبر میں۔ جب میں اور آپ شرک اکبر سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو شرک اصغر میں یعنی ریاکاری میرے اور آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں۔ دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کیا جائے، جو بھی نیکی آپ کرو للہیت کرو، اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا حق ہے تو مختصر یہ ہے کہ اللہ کے حق کے بعد جو دوسرا حق مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا حق ہے۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، رسول اللہ کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی ذات میں جب کسی کو شریک نہیں کر سکتے، رسول اللہ کی رسالت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم ہے اگر یہ لوگ اپنے معاملات میں اگر تمہیں اپنا حکم نہ بنا لے، جب بھی ان کے درمیان کوئی معاملہ آئے، جب بھی ان کے درمیان کوئی مسئلہ آئے، جب بھی ان کے درمیان کوئی بات آئے، رسول اللہ کی بات کو سب سے پہلا مقام دیا جائے۔ اگر یہ اپنے دل میں رسول کی بات آنے کے بعد ذری بھی خلش محسوس کرتے، ذری بھی تنگی محسوس کرتے، اگر ان کو کہا جائے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن یہ کیا کہتے؟ ہم پرانے زمانے سے عمل کرتے آئے ہیں، ہم پہلے سے سنتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کے طریقہ یہ ہے۔ یاد رکھو، ایسا طریقہ، ایسی باتیں کہنے والوں کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں رسول کی بات آنے کے بعد ہمارے باوا دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے خاندان والے ایسے کرتے تھے، ہم پہلے زمانے سے ایسے کرتے تھے۔ ایسے کہنے والے کو اسلام مومن نہیں کہتا ہے، یہ رسول کی رسالت میں شرک کہلاتا ہے۔ جب رسول کی رسالت سے آگے بڑھتے ہیں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں تیسری چیز جو داخل ہوتی ہے وہ قرآن کا حق ہے کہ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج ہم نے قرآن کی حق تلفی بہت زیادہ کی ہے۔ آج ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج ہم نے قرآن کو، جس قرآن نے امتوں کی ترقی میں وہ نمایاں رول ادا کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے بہت ساری امتوں کو ترقی دی ہے۔ ایسی کتاب ہے یہ قرآن جس کے ذریعے اللہ رب العالمین قوموں کو ترقی دیتا ہے۔ اگر کوئی قوم اس قرآن کو پسے پش ڈالتی ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، اس قوم کو اللہ رب العالمین ناکام کر دیتا ہے۔ آج امت مسلمہ ظلم کی چکی میں جو پسی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے بہت کم ہو چکا ہے۔ قرآن پڑھنا ہم میں سے بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے سورہ فاتحہ کتنوں کو آئے گا تو بہت زیادہ لوگ ہاتھ اٹھا لیں گے، لیکن اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کتنوں کو معلوم ہے؟ جو سمجھ کر قرآن پڑھتے ہو نماز میں تو کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو قرآن کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سمجھ کر پڑھو، قرآن کو غور کر کے پڑھو کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، اس کا حق تبھی ادا کر سکتے ہیں جب ان حقوق کو ہم ادا کرنے کے بعد آگے آتے ہیں۔ انسانی حقوق کا سب سے پہلا ذمہ دار اللہ رب العالمین اعلان کرتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں، جب انسانی حقوق کی ادائیگی میں جب آتے ہیں، انسانوں میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہوتا ہے۔ انسان کے لیے والدین کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے۔ آج والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کے ساتھ بد زبانی آج ہمارے نوجوانوں میں عام ہو چکا ہے۔ آج ماں باپ کی بے عزتی زیادہ کی جاتی ہے، ماں باپ کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔
माँ बाप के साथ जो उसने सलूक होना चाहिए था वो उसने सलूक माँ बाप के साथ नहीं हो रहा है। जो इस्लाम कहता है कि तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करो, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तुम अपने माँ बाप के साथ लफ्ज़ उफ़ का भी इस्तेमाल ना करना, वला तनहरहुमा, और उनके साथ झिड़कना भी नहीं। बताओ मेरे दोस्तों, आज हमारे माशरे के अंदर माँ बाप के साथ क्या सलूक होता है? माँ बाप की तौक़ीर क्या कदर हमारी हो रही है? हमारे माशरे में, हमारे घरों में क्या हो रहा है? इसका अंदाजा मुझे और आपको भी लगानी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक सहाबी आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी, मेरा बाप मुझे बहुत परेशान करता है, मेरा बाप मुझसे मेरा माल छीनता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंत व मालुका लि अबीका, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। तेरा बाप अगर तुझे मार मार कर टुकड़े भी कर दे तो तुम्हें मार खाना चाहिए। यह है माँ बाप का हक। आज माँ बाप की हक तलफी, माँ बाप के साथ जुल्म, माँ बाप का ख्याल ना करना, माँ बाप अगर तो बूढ़े हो जाते हैं तो माँ बाप के लिए अलग कमरे का इंतजाम कर देना और खुद को आराम के साथ सोना, और या फिर माँ बाप को ऐसे जगह रखना जहां पर वो अपने आप को आराम जगह में रखना चाहते हैं और माँ बाप को ऐसे जगह रखते हैं। अल्लाह की पनाह मेरे दोस्तों, बहुत सारी जगह माँ बाप के साथ बहुत जुल्म होता है, माँ बाप के साथ ऐसी हक तलफी होती है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। दोस्तों, ऐसी हालात आज हमारे दरमियान है। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे और आपको तालीम दिया है, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करने की तालीम दी गई, माँ बाप की खिदमत करने की तालीम दी गई, माँ बाप के खाने पीने का इंतजाम करने की तालीम दी गई, माँ बाप के दवाइयों की इंतजाम करने की तालीम दी गई। ये सारी तालीम इस्लाम देता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको माँ बाप के लिए क्या दुआ करने का हुक्म दिया, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस्लाम ये ऐलान करता है, कुरान ये ऐलान करता है कि तुम अपने माँ बाप का कभी हक अदा नहीं कर सकते, तुम अदा नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपने रब से कहो कि माँ बाप के हक में कुछ खैर कर दे। माँ बाप का हक हम अदा नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह कहता है, अल्लाह से कहो कि ऐ अल्लाह तू मेरे माँ बाप पर रहम कर जैसा वो मुझ पर हम बचपन में रहम किया करते थे। तो ये माँ बाप का मुकाम और मर्तबा है। माँ बाप के मामले में आज बच्चे माँ बाप को जवाब देने के लिए तुले हुए हैं। माँ बाप से कहते हैं कुछ भी बात आए, बात तुम्हारे को मालूम नहीं, हमारे को बहुत मालूम है, तुम्हें क्या मालूम है, तुम पुराने जमाने के आदमी हैं। ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं जो वक्त इजाजत नहीं देता कि एक ही मौजू पर आपके सामने बोलता चलो कि माँ बाप की हक तलफी, माँ बाप के साथ जुल्म, जो भी आज हमारे सोसाइटी, हमारे घरों में होता है, ख्याल रखो कि माँ बाप के साथ हंसने उसने सलूक हो, माँ बाप की बद्दुआ से बचो, माँ बाप की दुआ लेना सीखो ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर सकती है। और उसके बाद माँ बाप के बाद जो मुझ पर और आप पर एक हक आयद होता है वो है अपने नफ्स का हक है, अपने नफ्स का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। पहले इस्लाम कहता है कि तुम अपने हक, अपने नफ्स की हिफाजत करो। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम पर तुम्हारे नफ्सों का हक है, तुम्हारे नफ्सों का हक है। तो आज इस मामले में आज हम बहुत पीछे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नफ्स का हक क्या है, अपने जिस्म का हक क्या है? इंसान अपने जिस्म के मामले में सेहत का ख्याल ना करना, जैसे मर्जी में आया वैसे खाना, कोई सेहत का एहतियात ना करना, डॉक्टर ने उसे कुछ तजवीज़ दी उसकी कोई परवाह ना करना। इस हालत में आज इंसान जिंदगी गुजारता दिखाई देता है। इस कदर बीमार हो जाता है, अपने आप पर इस कदर जुल्म करता है, बीमार होकर आखिरकार इबादत से दूर हो जाता है, इबादत से दूर हो जाता है। लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको जिस्म दिया, सेहत दिया, तंदुरुस्ती दिया, तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने जिस्म की, अपने सेहत का ख्याल करें। खाने पीने में जो मियाना रवि से इस्लाम कहता है कि तुम खाने पीने के मामले में एहतियात के साथ रहो, उसी एहतियात के साथ मुझे और आपको रहना है। अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखना है, अपने बॉडी को एक्टिव रखना है। हमारा मामला क्या है? दिन में कितने चाय पीते हमको कुछ अंदाजा नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, लोग कहते हैं लिमिट में खाओ, लिमिट में पियो। अल्लाह के नबी ने कभी कह दिया कि लिमिट में खाना पीना चाहिए, लेकिन हमारा हाल यह है कि खाने पीने पर जब आ जाते हैं तो सब चलता रहता है हमारे दरमियान,
सब चलता रहता है। याद रखो, इंसान को तंदुरुस्त रखना है, अपने जिस्म को इबादत के लिए चुस्त रखना है, ताकतवर रखना है, इबादत के लिए हमेशा तैयार रहना है। कभी भी कौमी मामलात, इस्लामी हालात पर, मुसलमानों पर कोई हालात आ जाए, उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। अइद्दू लहुम मस्तताअतुम बिलकुव्वा, कुरान ऐलान करता है कि दुश्मनों के लिए जैसे मुमकिन हो सके वैसी तैयारी कर रखो अपने आप को। बताओ मेरे दोस्तों, आज हमारे मुसलमान ऐसे खाकर तैयार हो चुके हैं, 4 कदम चलने की ताकत नहीं है। हमारे अपोजिशन जो हमारे मुल्क में है, उन लोगों का आप जायजा ले लेना। हमारे बच्चे सुबह में कितने बजे उठते हैं, हमारे नौजवान सुबह में कितने बजे उठते हैं। गैरों के बच्चे, जिसको मैं और आप इस मुल्क के अंदर एक ऐसे खानदान से, ऐसी जमात, ऐसी तंजीम से नाम लेते हैं जो अपने बच्चों को सुबह 3 बजे उठाकर अपने मुसलमानों के खिलाफ हमको तैयार होना है ये कहकर वो तैयारी और ट्रेनिंग देते हैं। फिर हमारा हाल क्या है? हम गफलत की नींद में सोते और खाते और अय्याशी में जिंदगी गुजारते। क्या है यही मुसलमान की इज्जत है? क्या यही मुसलमान की शान है? क्या यही अहले इस्लाम है? अरे अहले इस्लाम तो वो है जब फजर के बाद अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए, कुछ वर्जिश करना चाहिए, कुछ वॉकिंग करना चाहिए, अपने बॉडी का ख्याल करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि सेहत के मामले में बात आए तो यहां भी आगे बढ़कर एक बात कहता चलूं कि इंसान अपने आप पर इस कदर जुल्म करता है, इंसान चाहे मर्द हो के औरत हो, दूसरों का देखा देखी अपने आप पर जुल्म करते करते इंसान देखता है कि फलाने ने अपनी बच्ची की शादी इतनी शानदार अंदाज में किया, फलाने ने इतने शानदार घर में वो रह रहा है, हमको ताकत है कि नहीं, खर्च लेकर ही कर लेंगे। खर्च करता है, अपने आप पर मुसीबत मोलता है, फिर बीमार हो जाता है, परेशानियों की वजह से शुगर का शिकार होता है, फला का शिकार होता है, आखिरकार बीमार हो जाता है, इबादत से दूर, मस्जिद से दूर, टेंशन की वजह से मस्जिद का रास्ता भी भूल जाता है। ये हालत हो चुकी है हमारे मुसलमान। चादर जितनी पैर उतने फैलाना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों का हाल क्या है कि हम जैसे मर्जी है, जैसे चाहे वैसे खर्च कर देते हैं। इस्लाम कहता है कि अपने आप पर जुल्म करो, जुल्म ना करो। इस्लाम कहता है वला तुल्कू ऐदियकुम इला तहलुका, तुम अपने हाथों को अपने हिलाकत में मत डालो, अपने आप को हिलाकत में मत डालो। आज मैं और आप अपने आप को हिलाकत का शिकार करते दिखाते हैं। मुस्लिम माशरे के अंदर हम सबसे ज्यादा मुसलमानों की हालत यह हो चुकी है, देखा देखी इतने कर्जदार बनते जाते हैं कि सूद में, इंटरेस्ट में डूबते डूबते अपने आप को हलाक करते दिखाई देते हैं। कि सुनने में आती है कि फलाने आदमी ने सुसाइड कर लिया, किस लिए भाई? कर्जदार हो गया, कर्जा अदा नहीं कर रहा है। क्या वजह है? इस्लाम इस बात की इजाजत देता? अरे इस्लाम तो मेरे और आपके लिए, जब आप खड़कर नमाज नहीं पढ़ते, इबादत के मामले में इस्लाम इतनी छूट देता है कि आप खड़कर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ो। इस्लाम अपनी इबादत में इतनी इजाजत देता है कि आप रोजा नहीं रख सकते, इजाजत देता है कि मिस्कीन को खाना खिलाओ। जिस इस्लाम ने इबादत के मामले में इतनी रुख्सत दी है, तो आप दुनिया के मामले में अपने आप को हलाकत में क्यों डालते हो? इस्लाम दीन के मामले में हलाकत में डालने की इजाजत नहीं देता, तो फिर आप दुनिया के मामले में हलाकत कैसे डाल सकते? कौन सा दीन आपको इजाजत देता है? लिहाजा अपने आप की, अपने नफ्स का, अपने जिस्म का ख्याल करो। और अपने जिस्म के साथ एक दूसरी चीज है, अपने रूह का ख्याल करो। अपनी रूह, रमजान आता है रूह की ग़िज़ा देने के लिए, रमजान आता है रूह को ग़िज़ा देने के लिए, अपने रूह को ताज़ा करने के लिए। साल के 11 महीने ज़मीन से जो सारी अपने जिस्म के लिए तो जो चीज़ें तैयार हो गई, उसको खाकर हम अपने जिस्म को तैयार करते हैं। और रमज़ान का महीना आता है अल्लाह से कनेक्शन जोड़ने के लिए। रूह आसमान से आई है और उसका ताल्लुक़ आसमान से होता है। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से नाजिल किया, और ये कुरान का महीना है जिसमें रूह को ग़िज़ा मिलती है। अपने रूह को ताज़ा करना है, अपने रूह को जिंदा करना है, अपने मुर्दा रूह को उठाने के लिए यह रमजान का महीना बेहतरीन ट्रेनिंग देता है। अपने रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत में, नमाज में, जिक्र अस्कार में है, उसको भी तैयार करनी है मुझे और आपको। उसके बाद हुकूक के मामले में जब आगे बढ़ते हैं तो मेरे दोस्तों, मियाँ बीवी के हुकूक का ताल्लुक होता है। मियाँ बीवी, हुकूकुल इबाद में मियाँ बीवी का बहुत अहम किरदार होता है। मियाँ बीवी आज माशरे के अंदर हम देखते हैं कितनी शादियाँ होती है, अल्लाह की पनाह शादी होती कि नहीं, 6 महीने साल के अंदर खुला और तलाक के मामले चलते दिखाई देते हैं। क्या मामला हो? मुसलमान कौन है? क्या मुसलमान शादी करता इसलिए है कि खुला दे? क्या मुसलमान माँ बाप शादी इसलिए करते हैं कि अपने बेटी की, अपने बेटे की जिंदगी को बिगाड़ दे?
حقیقت تو ایسی نہیں ہے، لیکن آج معاشرہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ گھر گھر کی حالت ہو چکی ہے، گھر گھر کی کہانی ہو چکی ہے کہ ہم کو سننے میں آتا ہے کہ کتنے لوگ شادی ہوئی 6 مہینے کے اندر میاں بیوی میں اختلاف، شادی ہوئی اتنے دنوں کے اندر اختلاف۔ اس میں بہت بڑا کردار ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، اس میں بہت بڑا کردار ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ جب رشتہ تلاش کرتے ہیں تو نیکی کے بنیاد پر تلاش نہیں کیا جاتا ہے، دنیا کی بنیاد پر تلاش کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بنیاد پر تلاش کیا جانے والے رشتے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، شادی بیاہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین شادی وہ ہے جس کے اندر کم خرچ کیا جائے۔ آج ہماری شادیوں شان و شوکت کے ساتھ خرچ کیا جاتا ہے، کتنے ہنگامے کیے جاتے ہیں۔ ان شادیوں کا حال کیا ہے؟ ان کا حال کیا ہے جہاں پر اللہ کے جانب سے خیر و برکت نہ ہو؟ بتاؤ ایسی شادی میں اللہ کی مدد کیا رہے گی؟ یہ حالت آج میاں بیوی کے رشتے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، لوگوں تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو۔ سن لو، میں میرے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق آج دنیا اگر کسی آدمی کو دیکھ کر کہہ دے کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، لیکن جب اس کی نیک بیوی اس کے بارے میں اللہ کے دربار میں گواہی نہ دے تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کی نیک بیوی اس کے نیک ہونے کی گواہی دینا پڑے گا۔ چاہے دنیا کتنا بھی بڑا ولی کہہ دے، چاہے دنیا کتنا بھی بڑا بزرگ کہہ دے، اس کے لیے اس کی نیک بیوی کی گواہی شرط ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میاں بیوی کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا معاملہ جب آتا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ جنت سے نکلا ہے پھر جنت تک چلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا رشتہ جنت سے ہوا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ، جنت کا سب سے پہلا رشتہ اگر قائم کیا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہ میاں بیوی اللہ رب العالمین نے ایسا جوڑا بنا دیا، اگر میاں بیوی نیک ہو، میاں بیوی ایک ہو، میاں بیوی مضبوط ہو تو یاد رکھو جیسا ایک درخت ہے، جیسا ایک پیڑ ہے، جیسا ایک جھاڑ ہے، اگر اس کی جڑیں مضبوط ہو اس سے آنے والا پھل بھی بہترین ہوگا، اس سے آنے والی پوشاکیں بھی مضبوط ہوں گی۔ اگر جڑ اگر مضبوط نہ ہو، جڑ اگر کھوکھلا ہو تو بتاؤ درخت کیسا رہے گا؟ بتاؤ پیڑ کیسا رہے گا؟ اس کی شاخیں کیسی ہوگی؟ اس کے پھل کیسے ہوں گے؟ وہی مثال ہے میاں بیوی کی۔ اگر میاں بیوی نیک ہو، میاں بیوی مضبوط ہو، جڑیں مضبوط ہو تو خاندان مضبوط ہوگا، خاندان بہترین ہوگا، خاندان کے اندر دراڑ نہیں آئے گی۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو دو خاندانوں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، دونوں دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کی زندگیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اور میاں بیوی کی بات آئی تو یاد رکھو دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا میرے اور آپ کے لیے لازم اور ملزوم ہے کہ ہر ماں، ہر شوہر، ہر بیوی اپنے بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال کرے، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تم کبھی اپنی بیوی کے ماں باپ کو، ان کے بھائیوں بہنوں کو ہرگز نہیں گنا سکتے، ہرگز نہیں گنا سکتے۔ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کہتا تیرے ماں باپ ایسے تھے، تیرے بھائی ایسے ہیں، تیرا خاندان ایسے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہرگز کبھی تم نہیں گنا سکتے۔ نہ بیوی اپنے سسرال کو گنا سکتی ہے، نہ شوہر اپنے سسرال کا نام لے کر کہہ سکتا ہے کہ تیرے ماں باپ ایسے، تیرے بھائی ایسے، تیرے بہن ایسے۔ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اپنی بیوی کے اپنی بیوی اور شوہر کے کوئی کسی کے خاندان کا نام لے کر ذکر کرے۔ میاں بیوی کی بات آتی ہے تو میاں بیوی کا معاملہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی میاں بیوی کے معاملات آیا کرتے تھے، میاں بیوی کے معاملات آیا کرتے تھے۔ میاں بیوی کے معاملے میں تھوڑا دراڑ آ سکتی ہے، تھوڑا اختلاف آ سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی آیا ہے، دونوں کے درمیان تھوڑا دراڑ آیا، دونوں میں تھوڑی ناچاقی باتیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کبھی یہ نہیں کہے کہ بیٹی کپڑے سید کر آجا دیکھ لیں گے۔ لیکن آج ہمارے باپ کیا کہتے ہیں، اور لڑکیوں کے باپ کچھ بھی بولا فون کر دی، ابا ایسا بولے، بیوی میں کتنا سننا ہے پورا ڈال لے کے آجا تو بعد میں دیکھ لیں گے۔
کیا کیا ہے پورا لے کر آجا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی سے سیکھو، جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ اللہ کے نبی دیکھے علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے اندر دراڑ آئے، دونوں کے اندر چھٹ پٹ ہوئی، اللہ کے نبی اپنے داماد کو ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی مسجد نبی میں سو رہے ہیں، اللہ کے نبی جاتے اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے بال چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، بڑے لاڈ سے بڑے پیار سے کہتے ہیں اے مٹی کے باپ اٹھ جا، اے مٹی کے باپ اٹھ چل گھر۔ اللہ کے نبی گھر لے جاتے ہیں، اپنے داماد کو چھوڑ آتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم پہلے اپنی بیٹی کو بلا لیتے ہیں، بعد کا قصہ بعد دیکھ لیا جائے گا، پہلے تو آ جا۔ کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اس سے معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ ایسے معاملات حل ہونے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو کبھی بھی یاد رکھنا کہ آپ کو جب بھی آپ کے میاں بیوی کے معاملے پیدا ہوتے ہیں تو دیکھو سیرت صحابہ میں دیکھ لینا، ان کے زندگیوں میں بھی پریشانیاں آئی، ان کے زندگی میں بھی اختلاف آئی، وہ اختلافات کو میاں بیوی کے کیسے حل کیا کرتے تھے، کتنی نرمی سے حل کیا کرتے تھے، کتنی سنجیدگی سے حل کیا کرتے تھے، اس کا خیال کرنا آج ضروری ہے۔ میرے معزز حاضرین، آج میاں بیوی کے معاملات میں چھوٹا ایک چائے سے، ایک آملیٹ سے شروع ہوتا ہے اور خلا اور طلاق پہ جا کے رکتا ہے معاملہ۔ کوٹ کچری کے پیچھے جاتے ہیں، قاضیوں کے دربار میں گھومتے ہیں، ادھر چکر کاٹتے ادھر چکر کاٹتے، گھومتے گھومتے زندگیاں کٹ جاتی ہے۔ یہ خلا لینا چاہتی نہیں، خلا پر سائن کرنا نہیں چاہتی اور اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ایسا گھمایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستو، اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ میاں بیوی کے معاملے میں آج معاشرے میں مسلمان گھروں کے اندر بھی، غیر کا معاملہ تو چھوڑ دو، اپنے مسلمان گھروں کا حال ہے کہ بہت ساری مقامات پر شادی بیاہ کے بعد میاں بیوی کے اختلافات بڑے خطرناک ہیں۔ اس سے مجھے اور آپ کو سنبھالنا چاہیے، اور خصوصاً مساجد کے ذمہ دار، جمعیت اور جماعت کے ذمہ دار، خاندان کے بڑے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جب کسی میاں بیوی کا معاملہ آیا تو بڑے امانت داری کے ساتھ، بڑے انصاف کے ساتھ اور صبر اور تحمل کے ساتھ حل کرنا ہے۔ جذبات میں آ گئے اور آپ کے فرینڈ کی بیٹی ہے، آپ کے فرینڈ کا بیٹا ہے، آپ کے دوست کا بیٹا ہے، آپ کے دوست کی بیٹی ہے، آپ کے رشتہ دار کا لڑکا اور لڑکی ہے، یہ خیال کر کر آپ غلط فیصلہ کریں گے، یاد رکھو قیامت کے دن اس کے خطرناک انجام بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ کے غلط مشورے سے، آپ کے غلط فیصلے سے اگر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اس کے بعد میاں بیوی کے بعد جو بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے، اہم ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اولاد کے حقوق کی ہوتی ہے، اولاد کی حقوق کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میاں بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کا خیال کرنا ہر ماں باپ پر لازم ہوتا ہے۔ اولاد کے حقوق میں حق تلفی ہوتی ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آستی کا معاملہ آتا ہے تو لڑکے اور لڑکیوں میں تقسیم میں بہت فرق کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی آپ جائیداد تقسیم کرتے ہو، پہلی بات یہ ہے کہ آپ زندگی میں اولاد کو آپ آستی نہیں دے سکتے، جائیداد نہیں دے سکتے، میراث نہیں دے سکتے۔ اگر دیتے ہی ہیں تو میاں بیوی، بیٹا بیٹی سب کو برابر دینا پڑے گا۔ زندگی میں دیتے ہیں آستی جائیداد تو زندگی میں انصاف کرنا پڑے گا۔ آپ چلے جانے کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی تو جیسے قرآن میں بتایا گیا میراثی مسائل اس اعتبار سے تقسیم کیے جائیں گے۔ یاد رکھنا، اس معاملے میں ماں باپ آج بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ کئی مسائل ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ باپ نے فلاں بیٹے کو زیادہ دے دیا یا بیٹی کو زیادہ دے دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ یاد رکھو، ماں باپ اگر ظلم کریں تو اولاد کو ماں باپ پر پھر پڑنے کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ ظلم کرے اس کا عذاب وہ پائیں گے اللہ کے دربار میں۔ آپ اپنے ماں باپ کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ آپ کے ماں باپ اگر آپ کی جائیداد میں جائیداد دینے میں آپ کے ساتھ غلطی کر رہے ہیں، اگر کوتاہی کر رہے ہیں، کوئی غفلت کر رہے ہیں، چاہے حقیقت میں ظلم بھی کر رہے ہیں، اس کا جواب وہ دے لیں گے اللہ کے دربار میں۔ لیکن آپ کو ماں باپ کے معاملے میں زبان درازی کرنے کی اجازت قطعاً اسلام نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری بات، اولاد کی تربیت کی بات آتی ہے تو اولاد کے تربیت کے معاملے میں اس کی تعلیم کا خیال کیا جائے گا، اس کے اچھے اخلاق کی ٹریننگ دی جائے گی، اس کو نمازی بنایا جائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، میری ماں آپ سے آدماً گزارش کرتا ہوں کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا اہم رول ہوتا ہے، ماں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر اولاد کی تربیت میں ماں سستی کرتی ہے، اولاد کی نماز پڑھنے پڑھانے میں ماں سستی کرتی ہے،
याद रखो तुम औलाद का हक मार रहे हैं। अगर अपने औलाद को नमाजी नहीं बना रहे तो आप क़यामत के दिन अपने औलाद के हक में जवाब देना पड़ेगा। आप अपने औलाद के हक में जैसे जायदाद का मामला है या दूसरे मामले में जुल्म कर रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ा रहे, कुरान नहीं पढ़ा रहे, क़यामत के दिन यही औलाद आपको खड़ा करेगी और कहेगी मेरे बाप बाप ने मुझे नमाजी नहीं बनाया, मेरे बाप बाप स्कूल नहीं जाता तो मारते था, लेकिन कुरान नहीं पढ़ा तो कभी मुझे मारा नहीं, कभी डांटा नहीं। ये सवाल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश करेगा। हमारी औलाद हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। याद रखना, इस मामले में मुझे और आपको चाहिए कि औलाद की तरबियत में, औलाद के नमाजी के होने के सिलसिले में बाप और माँ की दोनों की सख्ती के साथ जिम्मेदारी है। कुरान में बाप का नाम लेकर जिक्र किया गया कि बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के नमाज की फिक्र करे, अपने औलाद के दीनदार होने की फिक्र करे। आज अगर कहता जाऊं तो आज मुस्लिम माशरे के अंदर नौजवान तबका एक ऐसा तबका तैयार हो चुका है, खुद हमारे महल्ले के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर ये जो बच्चा अफीम ले रहे हैं, ये हमारे बच्चे ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, हमारे नौजवान बच्चे सिगरेट के आदी हो चुके हैं। मेरे माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूं, अदबन गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे। आपका बच्चा किसके साथ फिर रहा है, आपका बच्चा किसके साथ उठता है, आपका बच्चे का सर्किल कैसा है, आपका बच्चा, आप लाख कहें कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह तरबियत दे रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर वो किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ उठता बैठता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर बच्चा अपने दोस्त के दीन पर होता है, अपने दोस्त के तरीके पर होता है, इसलिए उसके दोस्त को देखा जाए, उसके फ्रेंड सर्किल को देखा जाए। आज हमारे मोहल्ले, हमारे समाज, हमारे सिटी के अंदर बहुत ज्यादा ड्रग्स के आदी हमारे मुसलमान बच्चे बन चुके हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, ये ड्रग्स की लत अगर आपको लगी है, आप अगर ड्रग्स के आदी हो रहे हैं या आपके फ्रेंड सर्किल ड्रग्स के आदी हो रहे हैं, तो आप उनसे दूर हो जाना। ड्रग्स जैसी खतरनाक बला से अपने आप को बचा लेना। वक्ती तौर पर आपको फायदा दिखाई देगा, वक्ती तौर पर आपको मजा दिखाई देगा, याद रखना इसका अंजाम क़यामत के दिन बड़ा खतरनाक होगा। आप 40 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, उसके बाद इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। इसके लिए चाहिए कि मेरे नौजवान साथियों, ऐसे सर्किल से आप अपना हाथ ना बटाए, ऐसे सर्किल वालों के साथ उठते बैठते ना रहे जो गलत आदतों के, सिगरेट, तंबाकू वगैरह के आदी हैं। लिहाजा मैं मेरे बुजुर्ग भाइयों बहनों से, बुजुर्ग माँ बाप से, मेरे नौजवानों से, तमाम से गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम माशरे को पाक करने के लिए माँ बाप का अहम किरदार होता है। माँ बाप अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखे। चाहे लड़कियों के मामले में बिला मुबालगा अगर कह दिया जाए, आज हमारी मुसलमान लड़कियों को ये ट्विटर अकाउंट, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट, ये स्नैपचैट का अकाउंट, क्या जरूरत है मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप? क्या आप जानते हैं आपकी लड़कियों के मोबाइल में इंस्टा का ऐप चल रहा है? क्या आप जानते हैं स्नैपचैट का ऐप चल रहे हैं? आप जानते हैं यूपी के अंदर 1.5 महीना पहले जो लड़की गैर मुस्लिम से शादी कर बड़े फखर के साथ पुलिस स्टेशन में खड़कर स्टेटमेंट देती है कि मेरे माँ बाप मुझ पर हमला करने वाले हैं, बता दो। जब उसके बारे में निकाला गया तो स्नैपचैट में गैर मुस्लिम से दोस्ती होती है और इस्लाम छोड़कर उसके साथ अपना नाम बदलकर, अपना धर्म बदलकर चली जाती है। क्या हमारी बच्चियों को ऐसा जाता देखते रहिए? क्या हमारी लड़कियों के मोबाइल आप चेक नहीं करेंगे? अरे हमारी नौजवान बहनें, हमारी कॉलेज पढ़ने वाली, स्कूल पढ़ने वाली लड़कियां, अगर माँ बाप उससे पूछ ले कि रात में देर से क्यों आई है तो गर्म हो जाती है। अरे माँ बाप को पूछना चाहिए कि आधा घंटा लेट आई क्यों आई, 10 मिनट लेट आई क्यों आई, किस वजह से तू लेट आया, किस वजह से तू लेट आई, कहां गई थी? बिल्कुल पूरी कड़ी नजर रखना चाहिए, लड़का हो कि लड़की हो, माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। वरना हशर के मैदान में ये औलाद खड़ा करेंगे, रुसवा करेंगे, हमें जलील करेंगे अगर हम के पीछे अगर अपना दिमाग नहीं लड़ाएंगे। उसके बाद आइए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों का हक है, उसके बाद औलाद के बाद भाइयों बहनों के हक के मामले में याद रखो कि कोई भाई, कोई बहन, आज मुस्लिम माशरे में भाई से भाई दुश्मन दिखाई देता है, भाई से बहन दुश्मन दिखाई देती है, बहन से भाई दुश्मन दिखाई देते हैं। याद रखना, कोई किसी से दोस्ती, कोई किसी से जुल्म करने की वजह से दुनिया का कोई फायदा होने वाला नहीं, आखिरत में खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। हुकूक के मामले में भाइयों बहनों के साथ अच्छा सलूक करो, भाइयों बहनों के हक तलफी ना करो, भाइयों बहनों का हक ना मारो। भाइयों बहनों के मामले में जो हक आपको इस्लाम ने अदा करने का दिया है उसका मुकम्मल ख्याल करनी चाहिए। कई जगह ऐसा होता है, शादी ब्याह के बाद बहन मायके आती है तो भाई कहता है कितनी बार आती है,
याद रखना इस्लाम कहता है कि आपकी बहन आपके घर आए, उसका ख्याल करना, उसका देखभाल करना एक भाई पर जरूरी होता है। ये बात याद रखना चाहिए कि हम बड़े जोर से कहते शादी हो गई, तेरा मामला हो गया, चला जा, नहीं, ये हरगिज नहीं है भाई। माँ बाप जिंदा रहने तक भी बहन आएगी, माँ बाप जाने के बाद भी आएगी। ये भाइयों का हक है कि अपनी बहन का ख्याल करे, अपनी बहन के साथ उसने सलूक करे, अपने भाई बहन के मुकम्मल निगरानी अपनी बहन की जिंदगी पर करे। ये भाइयों के लिए लाजिम होता है। उसके बाद आइए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस आपको सुनाता चलो कि हुकूकुल इबाद के मामले में हम जितनी गफलत बरत रहे हैं कि हुकूकुल इबाद को हम क्या समझते हैं, हमारे बहुत सारे लोग हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, हुकूकुल इबाद के मामले में एक हदीस सुन लेना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला दैन। याद रखना मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक शहीद, आप जानते हैं शहीद का मुकाम और मर्तबा कितना बड़ा है, शहीद कितने बड़े मर्तबे वाला है। शहीद जब इंतकाल होता है, शहीद की जब रूह कब्ज होती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको गुस्ल ना दिया जाए, जिस कपड़ों में वो शहीद हो गया उसको उसी कपड़े में दफना दिया जाए, उसी खून के साथ दफना दिया जाए। जब हशर के मैदान में उठाया जाएगा शहीद उसी हालत में आएगा। इतना बड़ा मुकाम शहीद को है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब शहीद इंतकाल हो जाता है, अगर उस पर बंदों का हक खर्च की शक्ल में बाकी रह जाता है, अल्लाह के नबी कहते हैं एक शहीद के तमाम गुनाह अल्लाह माफ करेगा, लेकिन जब उस पर किसी बंदों का हक है खर्च की शक्ल में, उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। लिहाजा दोस्तों जरा अंदाजा लगाइए। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाकर इंशाअल्लाह अपनी बात को खत्म करते चले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए, क्या इसमें कोई शक है अल्लाह के नबी के बारे में कि अल्लाह के नबी के अगले पिछले गुनाह माफ नहीं किए गए? नहीं, अल्लाह के नबी मासूम अनिल खता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह राजी हो चुका है। ऐसे नबी इंतकाल से 5 दिन पहले अपने सहाबा हजरत अली और हजरत आजी अली और हजरत फजल इब्ने अब्बास से कहते हैं कि मुझे मस्जिद के अंदर ले जाओ। लाया जाता है, मेंबर रसूल पर बैठते हैं, अल्लाह के नबी लोगों के दरमियान बैठते हैं। तमाम सहाबा जमा हो चुके हैं। जब अल्लाह के नबी आ गए तो तमाम सहाबा आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। अल्लाह के नबी जो बहादुर थे, वो अल्लाह के नबी मदीने पर कभी दुश्मन आता तो अपने साथियों से कहते थे जाओ साथियों तुम आराम कर लेना, मोहम्मद तुम्हारी निगरानी करते हुए रात भर जाग लेगा। ये एक मोहम्मद, ऐसा बहादुर हमारा नबी था, ऐसा शुजाअत वाला हमारा नबी था। जब आपका आखिरी वक्त आता है, आखिरी अय्याम है, आप अपने दोनों साथियों के कंधों पर हाथ रखते हैं, अली और फजल इब्ने अब्बास पर। रावी हदीस बयान करते हैं जब आप मस्जिद के अंदर ले जाए जा रहे हैं, आपके पैर की उंगलियां जमीन से घिसकती जा रही है और आपका चेहरा इस तरह होता जा रहा है, आपका सर ढीला होता जा रहा है, आप इतने कमजोर हो गए। आपकी इस हालत को देखकर सहाबा ज़ारो क़ितार रोने लगे। क्यों ना रोए वो सहाबा जिनके इशारे पर जान कुर्बान करते थे। वो सहाबा नबी की इस कैफियत को देखते हैं, ज़ारो क़ितार रोते हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी पर मेंबर रसूल पर बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी कुछ बातें बताते हैं और कुछ नसीहतें करते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी अपने आप को पेश करते हैं। हर भाई हर बहन दिल के कानों से इस हदीस को सुन लेना, इस बात को सुन लेना। आज हम किसी का हक मारते हैं, आज हम किसी पर जुल्म करते हैं, आज हम अपने सियासी असर और रसूख की वजह से या किसी असर और रसूख की वजह से या अपनी ताकत की वजह से या अपने माल की वजह से हम दूसरों पर जुल्म करते हैं और दूसरों का हक दबाना चाहते हैं। याद रखना इमामुल अंबिया है, इमाम कायनात है। अल्लाह के नबी के बाद उनके बुजुर्ग होने की कोई दलील, उनके अलावा कोई बुजुर्ग होने का कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा नबी ऐलान करता है मन कुन्तु जलतु लहु ज़हरन फहाज़ा ज़हरी व मन कुन्तु शतमतु लहु इर्ज़न फहाज़ा इर्ज़ी। ऐ मेरे सहाबा, मैंने किसी के पीठ पर कभी कोड़े मारे हैं तो आज मेरी पीठ हाजिर है, आओ बदला ले लो, मोहम्मद हाजिर है। मेरे सहाबा जब इस बात को सुनते हैं ज़ारो क़ितार रो उठते हैं। अरे सहाबा से पहले ही रोते रोते मस्जिद नबी गूंजती है। जब इस आवाज को सुनाई जाता है अल्लाह के नबी कहते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर मैंने तुमको
کبھی گالی دے کر، میں نے کبھی تم کو ڈانٹ کر تمہاری عزت پر کبھی عزت میں کبھی کی ہے۔ آؤ آج محمد کی عزت حاضر ہے، آج بدلہ لے لینا، آج محمد کی پیٹھ حاضر ہے، آج بدلہ لے لینا۔ اگر میں تم میں کسی کو پیسے باقی ہے، آج محمد حاضر ہے، آؤ اپنا بدلہ لے لینا۔ اللہ کے نبی کا اعلان سننا تھا، صحابہ کے رونے کی آواز اور بڑھ گئی، بلک بلک کر مسجد نبی کی آواز میں، مسجد نبی میں آواز گونجنے لگی۔ ایسی حالت تھی میرے دوستو، ذرا اندازہ لگاؤ ایک نبی کا حال یہ ہے۔ حشر کے میدان کو یاد کرتے ہیں تو نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، مجھ سے بدلہ لینے والے بدلہ لے لو، میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہے، تو آؤ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کر لو، اپنا حق لے لو۔ تو میرے دوستو، آج ہم کتنے کا حق مار رہے ہیں، آج ہم کتنوں پر ظلم کر رہے ہیں، کبھی اندازہ لگایا ہم نے، کبھی غور کیا؟ جاؤ تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، مجھے اپنے آپ سے سوال ہے، آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے کتنوں کا حق مارا، ہم نے کتنوں پر ظلم کیا، ہم نے کتنوں پر زبردستی کی، ہم نے کتنوں کو ناحق ظلم کیا، ہم نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا ہم نے کبھی کسی کا دل دکھایا، کیا ہم نے کبھی زبان چلا کر کسی کے عزت پر حملہ کیا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے نبی اپنے آپ کو پیش کر رہے، نبی اپنے آپ کے بارے میں پیش کر رہے، میں اور آپ کیا مقام رکھتے دوستو؟ میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ میری اور آپ کی شخصیت کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، ہمارا کوئی یہ نہیں ہے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرے؟ ارے نبی پیش کر رہے اپنے آپ پر، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا ہے، آخری دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اگر میں تیرے بندوں میں کسی پر ظلم کیا ہے تو اے اللہ اس ظلم کو ان کے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، میں کسی پر کوئی زبردستی کی ہے، میں اس کے عزت میں کوئی حملہ کیا ہے، اے اللہ اس حملے کو اللہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کسی کے حق میں۔ آج ہم بڑے آسانی کے ساتھ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے، اس کے بارے میں غلط کہہ دیتے، پیٹ پیچھے کسی کے بارے میں آرام سے کسی کی عزت پر دھجیاں اڑا دیتے۔ یاد رکھنا ایسے حالات اگر ہم کریں، حشر کا میدان ہوگا، جب نبی کو یہ فکر لائق ہوئی، حشر کے میدان کے اندر جب لایا جائے گا، ایک مفلس کو لایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں مفلس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی سے صحابہ کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں، جائیداد نہیں، وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، میرے امت کا مفلس وہ ہے جو نمازی ہوگا، جو روزدار ہوگا، جو حاجی ہوگا، جو صدقہ و خیرات کیا رہے گا، حشر کے میدان میں لایا جائے گا، لیکن ان لوگوں پر ظلم کیا رہے گا، لوگوں کا حق دبایا رہے گا۔ اس کو جب جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا، اس کے حقدار اللہ کے دربار میں آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس نے میرا حق دبایا ہے، اس نے پیٹ پیچھے میرے ساتھ فلا کام کیا ہے، اس نے میرے ایسا ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ اس کے حقداروں کا حق دلا دو۔ فرشتوں سے کہا جائے گا یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا حق دلانے کا مطلب یہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے اس کی نیکیاں بانٹ دی جائے۔ اس نے نمازیں پڑھا، وہ نمازیں ضائع ہو گئی، اس نے روزہ رکھا، وہ روزے ضائع ہو گئے، اس نے حج کیا، صدقہ و خیرات کیا، سارا معاملہ ختم کر دیا گیا، اکاؤنٹ زیرو ہو چکا ہے نیکیوں کا۔ اب اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کہا جائے گا اور بھی حقدار باقی ہے، اللہ کیا کیا جائے؟ اللہ کہے گا اب جن پر اس نے ظلم کیا ہے ان کے گناہ اس پر ڈال دو، ان تمام لوگوں کے گناہ اس پر ڈال کر ایک جنتی انسان جہنمی بن جاتا ہے، ایک جنتی انسان جہنمی بن جاتا ہے، حقوق تلفی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کا حق دبانے کی وجہ سے، لوگوں کا دل دکانے کی وجہ سے، لوگوں پر بیجا زبردستی کرنے کی وجہ سے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کھانے کی وجہ سے۔ لہٰذا معزز حاضرین، یہ چند باتیں تھی جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ کہنے والے کو اور سننے والے کو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے ماں باپ بھائی بہن جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو اے اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ کامیابی کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے معصوم بچوں کے امتحانات جو بھی اسکول میں کالج میں پڑھ رہے ہیں، امتحانات کا دور ہے، اے اللہ سب کو بہترین اور میرٹ نمبر میں کامیاب ہونے کے اللہ سا راستے فراہم فرما دے، توفیق فراہم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے قوم کے نونہال بچوں کو ایسی تعلیم نصیب ہو جو دین اور دنیا
دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہو، قوم و ملت کے لیے کامیاب ہو، ملک کے لیے کامیاب ہو، ایسا مثالی انسان اللہ ہمارے مسلمان بچوں کو بنا لے اللہ۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں اے اللہ سب کے قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما دے۔ ہم میں سے جو بھی گنہگار ہے اللہ، ہم میں ہر آدمی چھوٹے بڑے گناہوں کا ملوث ہے، مرتکب ہے، اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، باحیات ہیں، اے اللہ ان صحت دے، تندرستی دے، ایمان دے اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ حالت ایمان سے دنیا سے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں میں نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے کیاریوں میں کیاری میں اللہ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں نکھارا، ہمیں سنوارا، اے اللہ جو اساتذہ باحیات ہے اللہ ان سب کو صحت دے، تندرستی دے، اے اللہ ان کے معاملات کو آسان فرما۔ جو اساتذہ دنیا سے چل بسے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما لے۔ اے اللہ جملہ اس مسجد کے جتنے بھی اے اللہ بزرگان دین ہیں اے اللہ تمام بزرگوں کے اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جو نوجوان نسل ہمارے اس قوم کی ہے اے اللہ ان کو بری عادتوں سے، بری فاحشہ عادتوں سے اے اللہ سب کی اللہ تو حفاظت فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔